ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਨ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? देखो अर्शदीप सवेरे क्योंकि मैडिकल होया उस तो बाद पेश करना होंदा मैजिस्ट्रेट हरप्रीत सामने पेश किया गया और उस तो बाद हुण इन्हां तो क्योंकि 6 दिन का रिमांड हासिल होया है। 7 दिन की पहला गल कही गई सी लेकिन 6 दिनों के अंदर पुछगिछ की जाएगी। इन्हों जिवें बलदेव भी दस रहे थे कि इन्हों जिथे हत्या हुई है सिद्धू मूसेवाले की उस थां ते पिंड जवार के लेके जाया जाएगा जो इत्थों 5 किलोमीटर दूर है और CIA इन्हों रखा जाएगा। उस तो अलावा बलकौर सिद्धू जो सिद्धू के पिता ने उन्होंने दे नाल आमने सामने इन्हों करवाया जाएगा, शिनाख्त करवाई जाएगी क्योंकि मूसेवाला मर्डर मामले के अंदर अर्शदीप सब तो वड्डे ते अहम गवाह सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिद्धू ही ने। तो उन्होंने तो भी जी शिनाख्त है इन्हों की करवाई जाएगी कि क्या उन्होंने उस दिन इन्हों देखा या उस तो पहला कदे उन्होंने इस इलाके वेख्या होवे। इस तरीके के सवाल ने जिसकी शिनाख्त जी है वह करवाई जाएगी और इन्हों कोलों 100 के करीब सवाल ने जिसकी लिस्ट पुलिस वालों बनाई गई है कि किवें पासपोर्ट बनाया, किसने उसका आइडिया दिता, फाइनैंशियली किसने मदद की, गोल्डी बराड़ दे नाल पहली बार कदों गल हुई, आखिरी बार कदों गल हुई और हुण जदों इनकाउंटर होया उस तो बाद की बदलाव आया, किस तरीके दीयां हदायतां सीगियां गोल्डी बराड़ वालों, किहड़े-किहड़े लोग सीगे जिहड़े मदद कर रहे ने, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नेता या कोई इस तरीके का वड्डा नाम है जो इन्हां दी मदद कर रहा है डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तरीके ते। तो इस तरीके के सवाल ने जिहड़े तैयार किए गए ने पुलिस वालों और 6 तो 7 करीब लोग ने जिन्हां ने इन्हां पनाह दी मदद की भी है और पुलिस की रडार ते ने। उन्होंने भी जल्द जिहड़ा है डिटेन किया जाएगा। उस तो बाद उन्होंने भी चार्जशीट के अंदर जो सप्लीमेंटरी चलान पेश होना है उसके अंदर नामजद किया जाएगा। ये जानकारी है और 1850 पन्ने की चार्जशीट के अंदर ये भी जानकारी सीगी कि जो दीपक मुंडी है उसके हुण तक अता ते पता नहीं सीगा कि कित्थों दा है, बैकग्राउंड की है, क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कित्थे दा रहने वाला है, कौन पिता है कौन माता है, ये डिटेल जी है पुलिस को नहीं सीगी और इसनू पूरा किया जाएगा। पहला जो खामियां ने इसनू पूरा करके अगे दी जी है जानकारी पुलिस वालों जुटाई जाएगी और इसके अंदर खास करके अर्शदीप जेड़े जेड़े पहलू पुलिस को लगते हैं कि हुण तक कमी रही है, चाहे वह हथियार बरामदगी दी होवे, चाहे असीं जिवें जिक्र कर रहे हैं कि किहड़े लीडर किहड़े कलाकार जिसका सिद्धू के पिता जिक्र करते हैं तो वह कौन ने, ये दूसरा पुलिस लिए वड्डा चैलेंज है उसनू पूरा करना और तीजा इस पूरे केस को कॉन्क्लूड करना क्योंकि इस अर्शदीप केस का मर्डर का एक कल्चरल डेंट है, एक पॉलिटिकल डेंट है और एक लॉ एंड ऑर्डर ते जो डेंट है उसने वड्डे सवाल पिछले 4 महीने के अंदर खड़े किए हैं। तो इन सब चीज़ों को कॉन्क्लूड करना, इस इन्वेस्टिगेशन को कॉन्क्लूड करना पुलिस ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज भी है और एक तरीका ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ क्या वो प्रैक्टिकल रूप च किवें साबित होएगा, किवें महसूस होएगा वो देखने वाली गल हैगी है। लेकिन जिहड़ी जानकारी है हाल दी घड़ी अज दिन दी कि दीपक मुंडी, रजिंदर जागर, उस तो अलावा कपिल पंडित इन तीनों नूं जिहड़ा है पेश किया गया है। 6 शूटरां चों जिहड़ा दीपक मुंडी है वो एक मुख सीगा और उसदे नाल जिन्हां ने सहयोग किया वो कपिल पंडित और रजिंदर जागर ने। इन तीनों नूं 6 दिन का रिमांड मिलिया है जो पुख्ता जानकारी पेशी तो बाद जो है हुई है और उस तो बाद इन्हों 6 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ा ने जिन्होंने पुलिस जी खंगालेगी और इतों शनाख्त ते मौका दिखाने तो बाद क्योंकि जिथे हादसा होया जिथे हत्या हुई है मूसेवाला दी उत्थे जगह जी है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो बाद इन्हों तो पूछा जाएगा कि कित्थे की इंसीडेंस होया, किवें इन्होंने रडार ते रखा होया सीगा, कदों तो प्लानिंग सीगी। अमन की इन्हां नूं कतल वाली जगह दे उत्ते भी ले जाया जाएगा।
देखो जानकारी है अर्शदीप, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਕੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯਵਿਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਫੈਕਟਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਕਲੂ ਇਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਲੂ ਹਲੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰਡਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 105 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।